يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا
وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين وإن منكم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر. C'est bon. Bonsoir, docteur Ben Azzouz. مساء الخير. Salam alaikum. الله يبارك فيك. ميرسي Vous allez bien? الحمد لله. بارك الله فيكم. ميرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. En fait, c'est un réel plaisir pour moi de souhaiter à tous nos confrères et toutes nos consoeurs Ramadan Moubarak Saïd. On ne peut pas le faire en présentiel, donc autant le faire par webinaire. Je vous souhaite un Ramadan plein de bonne spiritualité, plein de sérénité, de joie et surtout plein de bonne santé. C'est un deuxième mois de Ramadan que nous passons dans une ambiance particulière qui est cette pandémie. Nous sommes passés par des moments très difficiles, nous sommes passés par des moments de questionnement, d'incertitude, mais aussi des moments et cet espoir qui nous fait vivre et qui nous pousse à développer et à travailler encore ensemble et à être ensemble même de loin si on ne peut pas être en présentiel. MG Maroc a mis en place un programme pour être avec vous au cours de ce mois de Ramadan et au cours du mois prochain, Inch'Allah. C'est cette soirée d'abord le premier webinaire, comme vous l'avez demandé, sur l'échographie, donc une série, et d'autres webinaires qui suivront par la suite. Ils nous tiendront au courant régulièrement des thèmes choisis. Tous les thèmes ont été choisis en fonction des demandes de nos. Par la même occasion, je tiens à vous annoncer que nous avons pris une date pour le congrès de médecine générale organisé le 10 congrès à la fois de médecine générale. C'est toujours à Tanger, Inch'Allah. La date, c'est du 30 septembre. Je vais faire en présentiel. Bien sûr, nous dépendons des décisions qui seront prises. Mais Inch'Allah, on espère que ce sera en présentiel et que nous aurons l'occasion de nous voir tous et de reprendre notre vie d'avant. Donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à Dr Salah Eddine Wafi pour le webinaire de ce soir. Merci. شكرا دكتورة فاطمة الزهراء مشيش العالمي رئيسة التجمع الوطني للأطباء العامون بالمغرب MG ماروك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم التجمع الوطني للأطباء العامون بالمغرب MG ماروك يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الطبي التكويني مع بداية هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الأبرك سائلا الله لكم المغفرة والرحمة والعتق من النار وراجيا منه سبحانه وتعالى جلت قدرته أن يتغمد بعفوه ورحمته كل من فقدنا من زملائنا وزميلاتنا وكل أقاربنا بسبب هذه الجائحة جائحة كوفيد-19. معنا في هذه الليلة الرمضانية أستاذ عزيز ومقتدر وهو الأستاذ مصطفى بن عزوز أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكشف والجراحة بالمنظار والعضو بالعديد من الجمعيات الوطنية والدولية في هذا الميدان ويعتبر بحق مرجعا دوليا ووطنيا في هذا التخصص
لم يتردد سيادته في قبول الدعوة كعادته لما اقترحنا عليه أن يؤطر هذا اللقاء ولو مع بداية شهر رمضان ومع ظروف عمله الخاصة. فشكرا جزيلا سيدي الأستاذ مصطفى بن عزوز على تلبيتكم الدعوة وعلى حضوركم في المساهمة في تكوين الأطباء بوطننا العزيز. موضوع اليوم ذو أهمية كبيرة ولا سيما مع خصوصيات هذا الشهر الكريم، فالصيام كما يعلم الجميع قد يوفر راحة لجميع الأعضاء البشرية ومنها الجهاز الهضمي بإعطائه فرصة للاستعادة والتجديد، ولكن في المقابل نجده يتعرض لاضطرابات كزيادة الحموضة المعدية والتي ثبت أنها تستمر إلى أكثر من 4 أسابيع بعد شهر رمضان. وأكثر مرض يتأثر بارتفاع إفراز الحموضة هي قرحة المعدة أو 12 مع ارتباطها بجرثومة الأشبي وما يتبعها من مضاعفات كالنزيف الحاد وغيره. وهناك أمراض أخرى كأمراض الكبد المزمنة والحادة والتي سيبين لنا الأستاذ الكريم في مداخلته ما مدى خطورتها في هذا الشهر الكريم. وهناك مشاكل كمشكل الإمساك في رمضان بسبب التغيير المفاجئ في النظام الغذائي إلى آخره من بعض الحالات المرضية الخاصة التي تظهر مع شهر رمضان. فلن أطيل عليكم كثيرا وأعطي الكلمة للأستاذ المحترم الأستاذ مصطفى بن عزوز فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا أستاذ الوفي، شكرا جزيلا MG Maroc pour l'invitation. Si je peux avoir accès pour partager l'écran, si vous pouvez me donner la main. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Si vous pouvez me donner la main, ça serait gentil. Donc, je disais que je souhaite à tous les participants et à vos familles, à vos proches, Ramadan Mubarak. Et je souhaite à tous les Marocains à travers donc notre cher pays Ramadan Mubarak Saïd بالصحة والعافية إن شاء الله. والله يجعل كما كيقول الجميع هذا الوباء يمشي علينا في أقرب وقت ممكن ونرجعوا la vie ديالنا comme on l'a toujours fait auparavant. Le sujet que MG Maroc m'a demandé de traiter, c'est Ramadan et pathologie digestive. Je vais essayer de le traiter selon le plan suivant. Tout d'abord, après une introduction sur les effets du jeûne intermittent sur la santé, j'aborderai dans l'ordre Ramadan et ulcère gastro-duodénal, Ramadan et dyspepsie, Ramadan et RGO, Ramadan et Miki, Ramadan et hépatopathie chronique, et je termine par vous donner quelques conseils pratiques pour passer un bon Ramadan sur le plan alimentation. Si vous pouvez tous mettre votre micro sur mode silence, comme ça, ça serait parfait. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, le jeûne intermittent a des effets bénéfiques à tous les niveaux au niveau du corps humain. Et c'est pourquoi il est conseillé dans toutes les religions, dans toutes les sciences, que ce soit neurologique, que ce soit digestif, que ce soit cardiovasculaire. Et vous allez me poser la question, pourquoi tout ça? Eh bien, si vous voulez voir, ça c'est une très belle mise à jour qui a été publiée récemment. Au niveau cérébral, il y a une amélioration cognitive indiscutable. Et surtout, une biogénèse mitochondriale, et on connaît le rôle de la mitochondrie dans pas mal de métabolismes. Deuxièmement, sur le plan cardiovasculaire, il y a une réduction de la fréquence cardiaque de repos, ce qui va permettre au cœur de se reposer. Et il y a sûrement, et ça a été démontré dans plusieurs études, que le jeûne fait baisser la tension artérielle. Et par conséquent, il va mettre au repos donc le système cardiovasculaire en entier. Au niveau de tissu adipeux, il y a une augmentation de la lipolyse. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser nos réserves
en acides gras comme principale source d'énergie. Et donc, on va puiser sur nos réserves et par conséquent, on va réduire notre masse grasse. Et ça, c'est capital par le biais de la lipolyse. La leptine, c'est une hormone de satiété et il est donc réduite au cours de ce mois de Ramadan. Le muscle, il y a une augmentation, pardon. Au niveau musculaire, il y a une augmentation de l'insulinesensibilité et de la réaction inflammatoire et par conséquent, c'est excellent chez les malades diabétiques qu'il y a une augmentation de l'insulinesensibilité. C'est très important. On aura tendance à mieux consommer le glucose au niveau musculaire et par conséquent, on aura tendance à améliorer l'équilibre glycémique chez les malades diabétiques. Au niveau du sang, qu'en conséquence de cette insulinesensibilisation, nous aurons une diminution de la glycémie, une réduction de stress oxydatif et surtout une réduction des cytokines inflammatoires. Au niveau du foie, il y a une réduction donc de la glycogène, il y a une réduction du glycogène tout simplement parce qu'on va utiliser le glycogène qui est en dépôt au niveau du foie sous forme de glycogénolyse, c'est-à-dire destruction donc, de ce glycogène pour pouvoir utiliser le glucose stocké dans le foie comme source énergétique. Et aussi au niveau du foie, il y a une augmentation de l'insulinesensibilité, une diminution des acides gras au niveau du foie et par conséquent, vous avez compris que c'est un excellent moyen pour donc, aider les malades à se débarrasser de leur stéatose hépatique parce que la stéatose est essentiellement le dépôt d'acides gras, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le foie gras. Au niveau de l'intestin, il y a une réduction de l'inflammation, une amélioration de la motilité. En résumé, vous voyez l'impact positif du jeûne au niveau de différents systèmes. Aussi, plusieurs études que j'ai référencées ici en bas ont montré que le jeûne améliore l'athérosclérose, améliore l'hypertension artérielle, améliore le diabète de type 2, réduit le risque de cancer dans pas mal d'organes, améliore la pathologie neurologique dégénérative et la pathologie respiratoire. Et surtout, le jeûne intermittent a un effet bénéfique sur le bilan lipidique. Il a été démontré dans plusieurs études, et j'en ai cité celle-ci, que le régime hypocalorique intermittent qu'on observe au cours du mois de Ramadan améliore le profil lipidique, que ce soit celui chez le jeune, chez l'obèse ou chez le dyslipidémique, avec une réduction essentiellement du cholestérol total et LDL et des triglycérides et surtout une augmentation du HDL. Donc, finalement, rétablir un équilibre lipidique parfait en diminuant le cholestérol et en augmentant le HDL et en réduisant le LDL. Tout ça, c'est des études qui ont montré cet effet bénéfique sur la santé. Et c'est pourquoi il est conseillé de jeûner de manière intermittente. Pourquoi? Parce que ça a un intérêt bénéfique sur la santé. Cependant, sur l'appareil digestif, au niveau de l'appareil digestif, il y a un certain nombre de maladies et on va voir quel comportement suivre, quels conseils donner, quelles conséquences, quel impact a le ramadan et le jeûne au niveau d'un certain nombre de pathologies digestives. Et je commence par celle-ci, la première. C'est l'ulcère gastro-duodénal. Une étude a été faite à Casablanca, à la faculté de médecine de Casa, par professeur El-Raqi, et qui a montré que avant le mois de Ramadan, on a dosé la gastrine. On a trouvé qu'il était à 64 en moyenne, bien sûr, picogrammes par ml. Au cours du mois de Ramadan et à partir du 10e jour, on assiste à une augmentation importante, significative, de la gastrine plasmatique qui va atteindre 76 au lieu de 64. Qu'est-ce que cette gastrine aura comme conséquence? Si vous voyez la sécrétion acide gastrique, il se fait au niveau de la cellule pariétale, comme vous le savez tous, et il est géré par 3 récepteurs essentiels. La gastrine, l'acétylcholine et l'histamine. Ces 3 substances, au niveau des 3 récepteurs respectifs au niveau de la cellule pariétale qu'on trouve au niveau du corps de l'estomac, vont stimuler l'acidité gastrique. Donc, toute augmentation de la gastrine, toute augmentation de l'activité de l'acétylcholine ou de l'histamine aboutira automatiquement à une augmentation de la sécrétion d'HCl et par conséquent à une augmentation de l'acidité gastrique. Et vous avez compris que au cours du mois de Ramadan, il y a une augmentation de la gastrine plasmatique. Cette augmentation de la gastrine plasmatique aboutira à une augmentation de la sécrétion acide et donc à une acidité gastrique élevée par rapport aux autres mois. Cette constatation a été bien documentée chez des volontaires sains,
chez qui on a fait l'acidité basale avant, pendant et après. Et vous voyez que cette acidité gastrique est augmentée pendant le mois de Ramadan et de manière beaucoup plus importante qu'avant le mois de Ramadan. Si l'on revoit les registres des services de gastroentérologie, ici je vois les registres d'endoscopie. Est-ce que les pathologies digestives qu'on voit lorsqu'on réalise des fibroscopies sont augmentées lorsque je compare les mêmes patients avant, pendant et après? C'est une étude qui a été publiée en 2012 et vous voyez que l'œsophagite, c'est-à-dire le reflux, il n'y a pas d'augmentation au cours du mois de Ramadan. Par contre, vous voyez, après, on a 20%, mais si vous comparez avant et après, 17% d'œsophagite observés sur les fibroscopies qu'on a fait dans ce service, 16% au cours du mois de Ramadan. Donc, il n'y a pas d'augmentation de l'œsophagite. Donc, on peut dire qu'au cours du mois de Ramadan, il n'y a pas beaucoup plus d'œsophagite qu'en dehors du mois de Ramadan. Lorsque je vois la gastrite, c'est la même constatation, 66% avant, 65% après. C'est la principale anomalie qu'on observe au cours des endoscopies qu'on fait à nos patients, que ce soit avant ou que ce soit pendant le mois de Ramadan ou que ce soit après. L'ulcère, 8,7 avant et 13,6 en cours. Donc, il y a une tendance à l'augmentation de l'ulcère au cours du mois de Ramadan et vous voyez qu'on est passé de 8,7 à 13,6. Qu'en est-il de la duodénite? La duodénite, il y a une augmentation franche de 7 à 24 et la différence est vraiment significative et le P il est à 0,04. L'ulcère, quant à lui, avant le mois de Ramadan, 15% des fibroscopies chez des malades symptomatiques, on a trouvé des ulcères. Au cours du mois de Ramadan, c'est du 23, donc on a augmenté d'un ratio de 8%. En résumé, je dirais que pas de modification du risque d'œsophagite avant et après le mois de Ramadan ou en cours, pas de modification du risque de gastrite. Par contre, tendance à l'augmentation de la duodénite et de l'ulcère bulbaire au cours du mois de Ramadan sur les endoscopies faites. Une tendance et une réalité. Les gens consultent peu et refusent de faire de l'endoscopie au cours du mois de Ramadan. Vous voyez que le nombre d'endoscopies fait avant le mois de Ramadan, pendant Ramadan et après Ramadan. Et vous voyez que le nombre d'endoscopies faites au cours de Ramadan ont tendance à la baisse et ceci sur plusieurs années. C'est une étude qui a été faite sur 4 ans et on voit que c'est normal parce que la plupart, bien sûr, considèrent que la fibroscopie et je pense que c'est le cas et en principe, donc, beaucoup de gens évitent d'aller faire des endoscopies hautes au cours du mois de Ramadan et c'est tout à fait logique. Qu'en est-il du risque de l'ulcère? On n'a vu que sur les endoscopies ce risque élevé. Et si c'est sur 10 années, en médecine, c'est à l'hôpital Ibn Sina, sur 10 ans, les registres ont été revus et on a vu le nombre d'ulcères qu'on a constaté au cours de Ramadan comparé aux autres mois de l'année. Et la conclusion, c'est qu'au cours de Ramadan, le nombre d'ulcères, c'est 43 par mois versus une moyenne de 38. Donc, le delta, il est de 10 cas, de 10 ulcères plus par mois au cours de Ramadan qu'en dehors des autres, qu'en dehors du mois de Ramadan. Et par conséquent, il y a plus d'ulcères qu'on voit sur les endoscopies donc au cours du mois de Ramadan. Ceci avant l'ère HP, je précise. Ceci avant l'ère d'éradication d'HP. Cette étude aussi a inclus des malades avant l'ère d'éradication d'HP. La question, qu'en est-il lorsque aujourd'hui on a commencé à traiter l'HP de manière intense et à le chercher et à l'éradiquer? Je vous donnerai la réponse après. Là, c'est une étude intéressante qui a été faite aux urgences de l'hôpital Ibn Sina sur les pathologies urgentes qui viennent au bloc-porte de l'hôpital Ibn Sina, aux urgences chirurgicales viscérales. Et vous voyez que l'appendicite, la cholécystite, l'occlusion et les autres urgences chirurgicales n'ont pas changé de fréquence au mois de Ramadan par rapport aux autres mois de l'année.
La seule complication et la seule maladie qui a changé, qui a augmenté de fréquence de 30%, il est devenu de 17% au niveau des autres mois de l'année comparé à Ramadan, 17 à 30%. Donc, les malades consultent plus pour des manifestations et des complications de la maladie ulcéreuse au niveau des urgences de l'hôpital Ibn Sina. Et la principale complication qui a emmené ces malades à consulter, c'est la perforation d'ulcères, et on le voit, la différence nette à ce niveau-là. Une étude, je pense, qui a été faite donc Pakistan ou un pays donc asiatique sur 2311 patients opérés de 1979 à 2016. C'est quand même une série très intéressante sur 38 ans. C'est une étude qui a été faite sur 38 ans avec un total de malades opérés dans un service d'urgence chirurgicale viscérale de 1311 malades. Si on s'intéresse à la perforation d'ulcères, la moyenne par mois de patients opérés pour ulcères perforés, ulcère gastro-duodénal perforé, était de 5,3 par mois. Si on compare le mois de Ramadan aux autres mois de l'année, c'est 14 patients opérés pour ulcères par mois versus 4, ce qui fait qu'on a multiplié par 3 la fréquence de la perforation d'ulcères au mois de Ramadan. Cette étude nous dit un message: les patients qui consultent pour perforation d'ulcères voient leur nombre se multiplier par 3 au cours du mois de Ramadan, et vous voyez que le P, il est significatif, 0.001. C'est une étude qui vient d'être publiée récemment en 2017. L'étude la plus intéressante, elle est tunisienne, c'est celle-là. Elle a inclus quand même l'agent causal principal qui est l'hélicobactère. Et je me suis toujours posé cette question, je vous assure, quel impact aurait l'éradication d'HP sur les crises d'ulcères au cours du mois de Ramadan qu'on a toujours qualifiées d'être fréquentes, avec des complications fréquentes, et on vient d'avoir des résultats sur la perforation. Cette étude a eu l'avantage de prendre quand même 750 malades avant la période d'éradication d'HP et 528 après l'éradication d'HP. Et ils ont vu quelle était la fréquence chez les gens chez qui l'HP était présent et chez les gens chez qui l'HP a été éliminé. La conclusion, c'est que la fréquence moyenne de la perforation durant le mois de Ramadan était de 21 avant l'éradication d'HP. Après l'éradication d'HP, réduction de moitié. Donc, lorsqu'on éradique l'HP, les complications et les perforations d'ulcères au cours du mois de Ramadan ont baissé de manière significative, et ils ont baissé de plus de 50%. Regardez ici quelle est la fréquence moyenne de la perforation durant le mois qui suit le mois de Ramadan, c'est-à-dire juste après Ramadan, parce qu'il y a une hyperacidité qui persiste. Et cette hyperacidité qui persiste entraîne encore une fois des complications de l'ulcère après la fin du mois de Ramadan, et généralement 3 à 4 semaines. Et vous voyez qu'avant l'éradication d'HP, c'était 26, et après l'éradication d'HP, c'était 11. La conclusion de ce travail excellent, c'est que lorsqu'on traite la cause de l'ulcère, le risque d'avoir un malade faire des complications de cette maladie au cours du mois de Ramadan vont baisser de manière significative, tout simplement parce qu'on a traité la cause. On a parlé de la perforation. Qu'en est-il de l'hémorragie? Une étude turque, publiée en 2009, a montré que le risque d'ulcère hémorragique augmente au cours du mois de Ramadan, 28 cas au cours des autres mois de l'année versus 43 cas au cours du mois de Ramadan. Donc, il y a une tendance à l'augmentation du risque d'hémorragie sur ulcère duodénal au cours du mois de Ramadan. Je vous montre cette étude qui a été faite à Fès en 2013, où on a vu quelle était la principale cause de l'hémorragie digestive haute chez les gens qui consultent aux urgences de l'hôpital CHU de Fès.
Ça, c'est avant Ramadan et ça, c'est au cours du mois de Ramadan. Before Ramadan et au cours du mois de Ramadan. Et si vous voyez l'ulcère duodénal, hémorragie sur l'hémorragie comme étant cause de l'ulcère, vous voyez que c'est 36% ulcère duodénal. Si vous voyez au cours du mois de Ramadan, on est passé de 36 à 50%. Pour dire en fin de compte que l'hémorragie sur ulcère est la première cause d'hémorragie digestive haute au cours du mois de Ramadan et il y a une nette augmentation de cette cause par rapport aux autres causes au cours du mois de Ramadan qu'avant, bien sûr, ce mois sacré. Donc, cette étude de Fès nous montre que le risque de saigner sur son ulcère et en jeûne, on s'expose à un risque hémorragique et je pense que celui qui est malade ne doit pas jeûner. Ça, c'est une histoire qui est bien sûr connue. Ça, c'est une étude qui a été publiée en anglais en 2010 par l'équipe de Marrakech du service d'urgence. Et ils ont vu quelles étaient les pathologies qui amènent les malades à consulter au cours et en dehors du mois de Ramadan. Quelles sont les pathologies qui augmentent au cours du mois de Ramadan? Pathologies qui augmentent. Perforation et hémorragie sur ulcère, ça, on vient de le voir. Décompensation du diabète. Beaucoup de diabétiques veulent absolument jeûner, alors que parmi eux, il y a sûrement ceux qui ne veulent pas jeûner. Les crises d'asthme, parce qu'on ne prend pas ces médicaments. L'hypertension, parce qu'on ne prend pas ces médicaments. Et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, parce qu'on oublie de prendre ces anticoagulants. Donc, important, les malades qui sont suivis pour des maladies chroniques, ils ne doivent pas jeûner. Ils ne doivent pas jeûner parce qu'ils sont malades. Il y a une baisse des agressions et des accidents de la voie publique, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, en résumé, pour ulcère gastro-duodénal et ramadan, je dirais qu'il y a une tendance à l'augmentation de l'acidité gastrique, il y a une augmentation du nombre d'ulcères au cours du mois de ramadan et aussi de ces complications, à savoir la perforation et l'hémorragie. Mais, lorsque on traite l'HP, ces malades vont voir leur risque à peu près similaire au reste de la population parce que tout simplement, ce sont des malades qui avaient une bactérie qui était la cause de leur ulcère et lorsqu'on a traité la cause, bien sûr, la maladie n'a plus de raison d'être et par conséquent, ces complications vont tendance à disparaître. Personnellement, je vois exceptionnellement aujourd'hui sur mes endoscopies des ulcères bulbaires. Je vous assure, je vois beaucoup de gastrite chronique, je vois rarement des ulcères. Et ça, c'est le rôle des IPP et c'est le rôle de l'éradication d'HP. L'avènement des IPP, l'avènement de l'éradication d'HP a fait baisser ces complications au cours du mois de Ramadan et on les voit rarement. Je pense qu'il faudra refaire toutes ces études qu'on a faites jusqu'à présent en tenant compte de cette nouvelle donnée, l'utilisation fréquente des IPP aujourd'hui lorsqu'on a des symptômes digestifs et surtout l'éradication systématique d'HP lorsqu'il y a une gastrite à hélicobactère, même s'il n'y a pas d'ulcère, parce qu'on va prévenir en traitant la gastrite l'apparition d'ulcères, ce qui explique la rareté aujourd'hui des ulcères qu'on voit donc, au cours ou même en dehors du mois de Ramadan. Quelle conduite chez un malade qui vient vous voir avec antécédent d'ulcère, il a cicatrisé et il n'a plus d'HP. Mon malade vient me dire, docteur, j'ai un antécédent d'ulcère en 2020, en 2018 par exemple, j'étais porteur d'un ulcère bulbaire, j'ai été traité, vous allez lui poser la question, est-ce que c'était un ulcère du AHP? Il va vous dire, oui docteur, c'était un ulcère du AHP, le médecin m'a traité et j'ai fait mon test respiratoire, il a été donc négatif. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce malade, il était porteur d'une maladie traitée, guérie, il doit jeûner sans aucun traitement préventif. Deuxième cas de figure, c'est le patient qui va venir vous voir avec un antécédent d'ulcère qui a cicatrisé, mais l'HP est résistant, il n'a pas pu être éliminé. Première cure, concomitant, ça n'a pas marché. Deuxième cure, Pilera, ça n'a pas marché. Il a gardé son HP. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? L'ulcère a été traité, mais sa cause est toujours là. Autrement dit, le risque de voir un ulcère apparaître au cours du mois de Ramadan est là, parce que la cause est toujours là. Donc, ce malade pourra jeûner, mais à condition de prendre un IPP toujours le matin avant le repas du suhoor. Troisième cas de figure, c'est un malade qui a un ulcère cicatrisé, mais il n'est pas HP positif, il a HP négatif. Il se peut qu'il y ait une cause qu'on n'a pas encore trouvée. Et il se peut que cette cause est toujours là.
C'est la raison pour laquelle ce malade, à partir du moment où l'ulcère a cicatrisé, donc il n'est plus malade aujourd'hui, mais il risque de l'être au cours du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on lui propose? De jeûner, mais de prendre un traitement par IPP le matin avant le repas de Sahur. Quelqu'un qui vient vous voir la veille de Ramadan, il a un ulcère évolutif, il est symptomatique, il a mal, vous lui faites une endoscopie ou vous ne la faites pas, mais vous suspectez un ulcère, ce patient, bien sûr, ne doit pas jeûner parce qu'il a un ulcère évolutif. Et il faudra absolument le mettre sous IPP, il faudra chercher l'HP et il faudra le traiter et ce malade ne pourra pas et en aucun cas jeûner. J'ai terminé par rapport à la première pathologie digestive qui est donc en rapport avec le Ramadan et je vais attaquer une deuxième pathologie très fréquente dans vos consultations. Je vous dis que je pense que c'est le premier motif de consultation en pathologie digestive avec le côlon irritable. C'est la dyspepsie et Ramadan. Quels sont aujourd'hui, comment on définit une dyspepsie? Je vous donne les critères de Rome de 2016, c'est d'ailleurs les derniers. On distingue deux types de symptômes dans la dyspepsie. Le premier, c'est ce qu'on appelle le syndrome de détresse postprandiale et le deuxième, c'est le syndrome de douleur épigastrique. Ici, c'est un patient, lorsqu'il va manger, c'est une symptomatologie du postprandial. Le malade dyspeptique souffre lorsqu'il a un estomac plein, c'est-à-dire lorsqu'il mange. Lorsqu'il a l'estomac vide, il est bien. Il ne souffre pas en général. Donc, nous avons deux types de dyspepsie. La dyspepsie dite détresse postprandiale et la dyspepsie syndrome de douleur épigastrique. Ici, vous avez le syndrome, ce qu'on appelle la première entité, syndrome de douleur épigastrique, SDE. Le SDE, S pour syndrome, D pour douleur, E pour épigastrique. C'est quelqu'un qui va avoir des brûlures. C'est comme un ulcère, mais ce malade n'a pas d'ulcère. Et cette symptomatologie, on la rapporte, ce patient la rapporte au moins une fois par semaine pendant les 3 derniers mois. Voilà le premier tableau clinique de la dyspepsie aujourd'hui, classé selon les critères ROM 4 en 2016. Le deuxième type de dyspepsie, c'est la dyspepsie qu'on appelle détresse postprandiale. Qu'est-ce que ça veut dire détresse postprandiale? Lorsque le patient va manger, il aura un estomac plein, il va sentir la pesanteur et il regrette d'avoir mangé. Et il peut même parfois aller se faire vomir. Vous voyez, c'est des kilos, et il sent que son estomac botte. Et il va avoir le sentiment de satiété précoce. Il va manger un petit peu, il se sent carrément full. Ça, c'est aussi le deuxième tableau clinique. Donc, dans la dyspepsie, nous avons deux tableaux cliniques. La dyspepsie, syndrome de douleur épigastrique, et la dyspepsie, détresse postprandiale. Ce que j'appelle dyspepsie motrice et dyspepsie pseudo, si vous voulez simplifier, pseudo-ulcéreuse. Qu'en est-il de la dyspepsie le mois de Ramadan? Une étude faite à Casablanca a rapporté qu'il y a une tendance à une augmentation des syndromes dyspeptiques au cours du mois de Ramadan de 7% la première semaine à 11% la 4e semaine. D'autres études faites ailleurs, dont celle-ci, qui vient d'être publiée il y a 3 ans, cette étude, Ramadan, a conclu que Ramadan n'a pas d'effet sur les symptômes dyspeptiques, sauf la pesanteur postprandiale qui est aggravée. Quelqu'un qui a une dyspepsie motrice va la voir s'aggraver au cours du mois de Ramadan, notamment lorsqu'il ne respecte pas un certain nombre de règles d'hygiène et de modes de vie sur lesquels je vais revenir après. Une autre étude en 2015 nous confirme qu'en principe, bien jeûner, respecter les règles de l'art dans l'alimentation améliore les syndromes dyspeptiques. Et je comprends parfaitement, parce que la dyspepsie est une symptomatologie du postprandial. Lorsqu'on a l'estomac vide, on est bien. À quoi sont dus ces symptômes dyspeptiques qu'on voit au cours de Ramadan? À un certain nombre de changements qui touchent l'alimentation et le sommeil. Vous voyez ici une étude saoudienne où on a rapporté que nous avons un excès un peu partout, aussi bien au niveau de la consommation des glucides qu'au niveau de la consommation des protéines, des lipides. Et en fin de compte, vous voyez, on passe de 2480 à 3680. Donc, on a augmenté de manière drastique, à peu près de 30%, l'apport calorique au cours du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est des repas copieux, c'est des repas répétés, c'est du grignotage et ainsi de suite.
Et la même chose sur une étude marocaine avec essentiellement un excès sur les acides gras et surtout pour les glucides. Le manque de sommeil, c'est quelque chose qui est rapporté dans plusieurs études. Et si vous voyez les gens qui dorment moins de 6 heures, en dehors du mois de Ramadan, c'est 1,5. Au cours du mois de Ramadan, c'est quelque chose qui s'est multiplié par 5. Beaucoup de gens dorment peu au cours du mois de Ramadan. Et ce qu'il faut savoir, c'est dormir, c'est important pour l'appareil digestif aussi. L'insomnie aggrave la digestion et ralentit la vidange gastrique. Quels sont les facteurs alimentaires qui aggravent les syndromes dyspeptiques? Et ça, c'est un conseil que vous donnez à tous vos malades, que ce soit Ramadan ou la même en dehors de Ramadan. Manger rapide va rendre la digestion difficile. Prendre du froid va ralentir la vidange gastrique. C'est ce qu'on appelle le choc thermique. Lorsque vous prenez un jus glacé, votre estomac est paralysé, il ne contracte plus. Lorsque vous mangez du copieux, c'est grave, tout simplement parce que l'estomac ne peut digérer que 5 ml par minute. C'est codé, c'est comme ça, on ne peut rien. À travers le pylore, nous pourrons être évacués dans le duodénum que 5 ml minute. Mangez ce que vous voulez, vous ne pouvez éliminer à travers le pylore que cette quantité. Donc, imaginez que vous mangez trop, eh bien, vous allez garder un estomac plein parce que c'est comme ça, il y a un débit à respecter. Tout ce qui est gras est difficile à digérer. Et ça, on le sait. Prenez quelque chose de très gras, vous allez avoir du mal à le digérer. Tout ce qui est acide aussi est très mal à digérer. Et tout ce qui est hyperosmolaire est très difficile à digérer. L'hyperosmolaire, c'est le trop chargé. Si vous prenez un jus de banane avec du lait, ce n'est pas la même chose que si vous prenez un jus panaché. Le jus panaché, vous aurez du mal à le digérer parce qu'il est hyperosmolaire. Donc, ne prenez pas l'hyperosmolaire, il est toujours difficile à digérer. Lorsque vous mangez et vous vous allongez, là aussi, vous allez digérer très mal. Lorsque vous mangez hypercalorique, l'estomac ne peut digérer que 2 kilocalories minute, ne peut vraiment digérer et mettre à disposition de l'intestin pour absorber que 2 kilocalories minute. Donc, si vous mangez hypercalorique, et imaginez que vous allez donner à l'estomac une quantité de calories pour qu'il puisse les digérer, il faut du temps. Et au lieu que votre estomac soit vide au bout de 4 à 6 heures, vous allez avoir un estomac full. Même si la quantité n'est pas importante, vous pouvez manger peu mais hypercalorique, vous aurez la même conséquence si vous mangez trop mais peu calorique. Et bien sûr, le manque de sommeil, on le sait, il ralentit la vidange gastrique et par conséquent, il aggrave les symptômes dyspeptiques. Toutes ces situations-là vont créer ipso facto, de manière iatrogène, un syndrome dyspeptique. Quelle est la conduite à tenir devant une dyspepsie aujourd'hui? La première des choses, lorsque vous avez un malade qui vient vous voir pour dyspepsie, vous allez, regarder est-ce qu'il ne prend pas des médicaments qui sont reconnus comme étant une cause de la dyspepsie, qui ralentissent la vidange gastrique, qui rendent la digestion difficile, qui sont à l'origine d'une maldigestion. Ces médicaments sont connus, ils sont les suivants. Les antagonistes, les inhibiteurs calciques, les dérivés nitrés, la théophyline, les biphosphonates qu'on donne pour le traitement de l'ostéoporose, les corticoïdes, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et les anti-inflammatoires. Toutes ces classes thérapeutiques, si vous les prenez, vous aurez une maldigestion et vous aurez des symptômes dyspeptiques. Donc la première des choses, les changer, les arrêter ou donc voir avec les médecins traitants si on peut les changer par d'autres médicaments qui ne sont pas responsables du syndrome dyspeptique. Après cette étape, la deuxième étape pour traiter une dyspepsie, c'est de conseiller des mesures gynédiététiques. Des mesures gynédiététiques qui sont finalement extraites de ce que je viens de dire. Quelles sont ces mesures? Il faut une alimentation équilibrée et fractionnée, donc ne pas prendre des repas copieux, notamment le mois de Ramadan pendant la nuit. Vous voulez manger quelque chose, mangez un petit peu à 7 heures au moment de Ftor, mangez quelque chose à 9 heures. Donc répartissez de manière, donc fractionnez ces repas si vous avez envie de manger. Évitez les excès de sucre à absorption rapide et les graisses. Et on a vu que tout ce qui est hyperosmolaire, tout ce qui est acide, tout ce qui est donc trop gras, ralentit la vidange gastrique et il est source de maldigestion. Boire de l'eau en quantité suffisante, ça c'est important parce que le jour on ne peut pas boire, donc il faut
apporter des quantités suffisantes en eau et on sait que notre poids, 70% du poids corporel, c'est de l'eau, donc il faut boire de l'eau. Évitez de boire les liquides trop froids et trop chauds. C'est ce qu'on appelle le choc thermique. Que ce soit le trop chaud est mauvais et le trop froid est mauvais. Il ne faut pas oublier les légumes et les fruits pour rester équilibré. Choisir le mode de cuisson sain, pas de friture, le four, vapeur et grillade. Dormir suffisamment, et on a vu l'intérêt de dormir parce que c'est important pour la digestion. Et surtout, ne pas dormir immédiatement après avoir mangé. Il faut toujours respecter au moins 1 à 2 heures avant d'aller donc se coucher. Comment traiter la dyspepsie? C'est valable au cours du mois de Ramadan et même en dehors du mois de Ramadan. C'est une douleur épigastrique, bien sûr, un syndrome de détresse donc épigastrique, c'est les IPP, et c'est une pesanteur épigastrique, c'est les IPP plus donc les prokinétiques. Ça marche si vous avez donc une douleur, ce qu'on appelle le syndrome pseudo-ulcéreux, mais c'est les douleurs épigastriques importantes alors que le malade n'a pas d'ulcère. Vous allez donner les IPP. Si ça ne marche pas, vous allez donner les tricycliques. Donc, l'association IPP tricyclique dans la dyspepsie à type de douleur épigastrique qui simule l'ulcère alors que le malade n'a pas d'ulcère est très efficace. Si vous avez une pesanteur postprandiale, il faut donner un IPP, il faut associer un prokinétique. Et si ça ne marche pas, vous allez donner ce qu'on appelle le buspirone, qui est un excellent médicament pour pouvoir donc relâcher le fundus et améliorer les patients. C'est un médicament malheureusement qui n'est pas commercialisé au Maroc. Donc, douleur épigastrique, IPP dans un premier temps. Ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas, on associe un tricyclique. Ou associer la mirtazépine. La mirtazépine, c'est un antidépresseur. Il est excellent dans la dyspepsie. Et c'est le nom commercial, et il se peut qu'il y en a d'autres, c'est le Remeron, mais il y en a d'autres. Je m'excuse si j'ai oublié le nom, mais sachez que le mirtazépine peut être prescrit dans la dyspepsie à type de douleur épigastrique. Donc, prokinétique plus IPP lorsque vous avez une douleur donc à type de pesanteur postprandiale. J'ai terminé avec la dyspepsie et vous avez vu qu'il y a une part importante de régime et des mesures hygiéniques qui sont l'essentiel de la prise en charge de la dyspepsie, que ce soit au Ramadan ou la même en dehors de Ramadan. Et là, vous avez la conduite à tenir thérapeutique lorsque vous voulez prendre en charge ces malades. Qu'en est-il du reflux? Le reflux, en principe, c'est une symptomatologie du postprandial. Le malade n'a son pyrosis, n'a ses régurgitations qu'une fois estomac plein. Donc, théoriquement, le jour, au moment du Ramadan, les malades doivent s'améliorer. Et l'étude, elle est là, c'est en 2016. Regardez, les malades qui ont jeûné ont vu leur reflux s'améliorer. Les malades qui n'ont pas jeûné ont vu leur reflux s'aggraver. Donc, c'est une réalité, le reflux s'améliore par le jeûne. Regardez les complications. Ça, c'est au cours du mois de Ramadan. Ça, en dehors du mois de Ramadan. Et si on voit le risque d'œsophagite, il est de 4,7% au cours du mois de Ramadan et il est de 14% en dehors de Ramadan. Le reflux s'améliore au cours du mois de Ramadan. Les complications sont réduites au cours du mois de Ramadan. Sachez, mes amis, que le sommeil, le manque du sommeil, aggrave le reflux. Et ça, c'est une notion peu connue. Les gens qui dorment moins de 5 heures, ils ont plus de reflux. 5 épisodes. Comparé à ceux qui dorment moins de 6 heures, et regardez ceux qui dorment 7 à 8 heures, ils ont moins. Finalement, dormir moins aggrave vos scores de reflux. Quels sont les aliments à éviter, que ce soit au cours du mois de Ramadan ou là, en dehors du mois de Ramadan chez un reflueur? Et ça, c'est de la science et c'est en 2019. Au moins 2 articles en 2019. C'est une synthèse que j'ai faite. Le café à éviter, la menthe à éviter, le chocolat à éviter. Le gras, l'alcool, les sauces tomates, l'oignon cru à éviter. Pourquoi? Parce que ça relâche le sphincter inférieur de l'œsophage. Les aliments acides, le jus de citron et ce qui est épicé, pourquoi? Parce que ça irrite la muqueuse œsophagienne. Et les repas copieux et les repas caloriques parce que ça distend l'estomac et ça augmente les épisodes de reflux. Évitez le tabac, évitez de manger rapidement, évitez de manger le trop chaud. Et il ne faut jamais dormir juste après avoir mangé. Il faut respecter le délai de 2 heures. Voilà les conseils à donner à vos malades reflueurs,
que ce soit au cours du mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, sachant que le reflux, généralement, il est amélioré par le jeûne. Il faut dormir sur le côté gauche et non pas sur le côté droit. C'est important. Un malade reflueur doit dormir sur le côté gauche et non pas sur le côté gauche, parce que s'il dort sur le côté gauche, il ne va pas refluer. S'il dort sur le côté droit, bien sûr, la pesanteur va faire qu'il va regurgiter davantage. Il faut que le reflueur maigrisse, et je pense que le ramadan est une occasion pour le faire. Regardez, la perte de poids réduit le risque du reflux. Et regardez, lorsqu'on est obèse et lorsqu'on a un BMI inférieur à 20, on a un risque relatif pour faire un reflux ici. Et regardez, lorsqu'on a un BMI supérieur à 35, mon risque de reflux est multiplié par 1, 2, 3, 4 et 5. On multiplie le risque 5 fois lorsqu'on augmente son BMI à plus de 30. Et cette étude confirme la même chose. Donc, une occasion pour pouvoir traiter le reflux, c'est de faire un bon ramadan et perdre quelques kilos pendant ce mois sacré. Bien sûr, il faut traiter les malades qui ont un reflux au cours du mois de Ramadan. Il faut continuer, il faut que ces malades prennent leur traitement, même si, on le sait, le reflux s'améliore. Il ne faut pas arrêter le traitement s'ils sont symptomatiques. Comment il faut prendre les IPP au cours de Ramadan? Il faut le prendre qabl al-sahur, c'est important. Il faut le prendre 30 minutes qabl al-sahur. Efficacité maximale au bout de 3, 4, 5 jours, ça c'est général pour tous les IPP. Les IPP, ce n'est pas des molécules qui vont atteindre leur efficacité maximale le premier jour. Ils vont atteindre l'efficacité maximale au 5e. Ne jamais dire qu'un IPP n'a pas été efficace avant le 5e jour du traitement. Ne jamais doubler une dose avant d'attendre le 5e jour. Et après, bien sûr, vous allez ajuster, vous allez donner la dose minimum efficace. Si prise au long cours, ça c'est important. Et c'est une notion là aussi peu connue. C'est prise au long cours, s'il vous plaît, ne pas faire un arrêt brutal des IPP lorsque le malade a pris les IPP plus de 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un effet rebond et vous allez avoir un risque d'aggravation des symptômes. C'est pourquoi tout patient qui a pris les IPP pour une durée qui dépasse 2 mois, il faut les arrêter progressivement, comme les corticoïdes. Comment vous faites? Arrêt progressif, réduire de moitié, puis 1 jour sur 2, et l'arrêt doit donc s'observer au bout de 2 à 3 semaines. Gardez ce réflexe, ne jamais arrêter les IPP brutalement lorsque ton malade a pris ses IPP pour une durée supérieure à 2 mois. J'ai terminé avec le reflux et j'aborde les maladies inflammatoires Crohn et RCH en rémission. Bien sûr, Crohn et RCH en poussée, c'est clair, c'est des malades qui doivent prendre des traitements agressifs, ils vont prendre des corticoïdes injectables ou par voie orale à forte dose, ils vont prendre des anti-TNF, ces malades ne doivent pas jeûner. La question, est-ce qu'un malade qui est atteint de RCH, qui est atteint de Crohn et qui est en rémission, peut jeûner? Cette étude faite en 2008 nous confirme qu'ils peuvent parfaitement jeûner à condition de prendre leur traitement d'entretien. Une deuxième étude faite en médecine encadré par donc, mon ami le professeur Ajana, et je pense que c'est une première étude qui a été faite dans ce sens. Qu'en est-il de la maladie de Crohn et Ramadan? Et c'est une série quand même de 100 malades, c'est une étude intéressante qui a été donc l'objet d'un sujet de thèse publié en 2019. Eh bien, ces malades ont jeûné, 94% ont jeûné sans problème, 6% ont arrêté leur jeûne. Le motif de l'arrêt du jeûne n'était pas une poussée de maladie de Crohn, à condition, bien sûr, de prendre donc les traitements. Donc, le message de ces deux études, que ce soit l'étude indienne ou l'étude de la médecine C, c'est que les malades qui ont des MICI peuvent jeûner lorsqu'ils sont en rémission et à condition de prendre leur traitement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pris de la thèse. Condition pour jeûner lorsqu'on a une maladie de Crohn, et on peut aussi élargir à MICI de manière générale. Il faut d'abord qu'il y ait une rémission. Il faut que le malade prenne son traitement d'entretien. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres comorbidités qui contre-indiquent, bien sûr, donc le jeûne. Voilà un tout petit peu par rapport au MICI, les messages que je voulais passer. Par rapport à la cirrhose, moi, dans tous les cas, un malade cirrhotique, c'est une maladie grave. Et souvent, c'est une maladie qui touche un organe noble, qui est le foie, qui intervient dans plusieurs régulations, dans plusieurs métabolismes. Il y a 450 complexes enzymatiques dans ce foie, dont plusieurs sont impliqués dans la nutrition, dans l'alimentation. À mon sens, un malade cirrhotique, pour moi, c'est ce que je dis à tous mes malades, ne doit pas jeûner parce qu'il y a le moindre risque, c'est le risque d'hypoglycémie le soir, parce qu'on sait, l'après-midi, le foie intervient dans la glycorégulation de manière incroyable. Il gère la glycogénolyse, il gère la glycogénèse, il gère beaucoup de choses. Donc, pour moi et à tous mes malades cirrhotiques, je leur conseille de ne pas jeûner.
Ça, c'est mon avis, c'est mon opinion perso. Ceci dit, connaît-il de la littérature? La littérature, il nous dit que les malades cirrhotiques, et ça, c'est une étude égyptienne, il y a un risque élevé de décompensation. Des malades qui étaient compensés lorsqu'ils jeûnent, ils ont décompensé. Il y a aussi un risque d'hémorragie. Eh bien, quels sont les conseils? Il y a une maladie du foie qui bénéficie du jeûne. C'est la stéatose. Les malades stéatosiques non cirrhotiques, c'est excellent de jeûner. C'est excellent. C'est un traitement. C'est un traitement, ça va leur permettre de perdre des kilos, de maigrir et ça va augmenter la lipolyse, on a vu, et tout ça c'est important et c'est le traitement essentiel. Aujourd'hui, nous n'avons pas un traitement efficace de la stéatose hépatique. Le principal traitement, c'est les mesures hygiéno-diététiques, c'est réduire la ration calorique, réduire les glucides, réduire les acides gras. Et c'est une occasion au cours de ce mois sacré pour le faire. Donc pour la stéatose hépatique, c'est excellent de jeûner. Pour la cirrhose, moi je pense qu'il faut conseiller à ces malades de ne pas jeûner. Surtout les malades qui sont Child B, Child C, c'est-à-dire une cirrhose décompensée. Des malades Child A, si vraiment le malade insiste, et je dis bien s'il insiste à vouloir jeûner, il faudra faire un bilan avant le mois de Ramadan pour voir est-ce qu'il n'y a pas des clignotants orange qui risquent de voir sa maladie décompensée. Et aussi un élément important à ajouter, tout malade qui est aujourd'hui compensé, une cirrhose compensée, mais qui a fait des décompensations auparavant, ce malade doit être considéré comme à risque de décompensation s'il doit jeûner et il ne doit pas jeûner. Et moi, de manière générale, et je répète, je conseille à tous mes malades cirrhotiques de ne pas jeûner. Maintenant, conférence pratique, ça c'est pour la pratique, pour comment gérer nos repas. Pour le repas de phtor, ce que nous conseillons et ce que beaucoup de nutritionnistes conseillent, c'est de rompre le jeûne avec des dattes. Pourquoi? Parce que ça apporte du fructose, du calcium, de la vitamine B, du potassium, du fer et des fibres alimentaires. Excellent. Prendre des dattes comme premier repas infraction. Boisson et lait entier, c'est très important, c'est nutritif. Il faut boire. Des soupes contenant des fibres alimentaires. Chacun prépare, il y a plusieurs soupes, il y a plusieurs types de soupes. Préparez la soupe que vous voulez. C'est très bien de prendre un bol de soupe, le repas de phtor. Mais surtout, évitez de rompre le jeûne avec des boissons sucrées et très glacées, ce que font beaucoup de Marocains. Un jus glacé, c'est très mauvais. C'est le choc thermique et l'estomac est tétanisé. Il ne contracte plus. Préférez des liquides plutôt tièdes ou à température ambiante. Donc, le trop chaud et le trop froid, évitez le phtor. Qu'est-ce qu'on propose au cours du dîner, c'est-à-dire l'isha? Il faut le prendre 2 heures après le phtor. Quand le phtor est في 7, ناخذ شي حاجه في 9. Comme السحور ما كيجي حتى ل 4, eh bien nous aurons ل 10, ل 11, ل 12, ل 1, juste nous aurons 6 heures. Eh bien c'est impeccable. On pourra se réveiller à 4 heures avec un estomac vide et avoir envie de manger quelque chose pour pouvoir affronter la journée. Donc ناخذوا فطور في 7, نتعشاو في 9 ونتسحروا في 4. En moyenne 2 heures après le phtor, qu'est-ce qu'on prend dans ce dîner? Il ne doit pas être copieux. On prend des salades, il ne faut pas oublier les légumes, on oblige souvent les salades, on ne prend plus de salade Ramadan. On prend des salades, du poisson blanc, c'est-à-dire de la viande blanche, poisson ou viande blanche et légumes, et on avait dit le mode de cuisson, il faut que ça soit à la vapeur ou au four, pas du frit. Tagine, il faut éviter, mais si vous voulez, faites-le, mais avec peu de matière grasse. Et bien sûr, il faut prendre un fruit, que ce soit le phtor ou après le phtor ou après le dîner. Sahur, il faut le prendre bien sûr le matin, قبل صلاة الصبح, 30 minutes, je pense c'est bien aujourd'hui. Donc on peut le prendre à 4 heures du matin, c'est parfait. Donc il ne faut pas le rater parce qu'il est fondamental. Il permet de lutter contre la déshydratation. Il faut boire, de l'eau pour pouvoir être bien hydraté, pour pouvoir affronter la journée. Il faut préparer comme aliment les choses qui se digèrent lentement, comme ça, ils vont permettre de lutter contre la faim. Semoule, céréales, farine. Il faut prendre du lait et les dérivés laitiers, c'est aussi une bonne chose. Prendre un fruit, pourquoi pas. Et bien sûr, boire abondamment. C'est quelque chose qui est très, très, très bénéfique. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Ben Azouz, pour votre exposé, excellent exposé, qui nous a donné beaucoup de messages concernant les pathologies là où il ne faut pas jeûner
et aussi des habitudes qu'on doit rectifier pendant le ramadan. Alors, je laisse la parole à l'assistant s'il y a des questions. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de questions. Alors, bonsoir tout le monde. Une sérologie HP positive suffisante est-elle suffisante pour prescrire un traitement? La réponse est non. Voilà. Et moi, je vous conseille de ne pas faire la sérologie. Faites le test respiratoire, faites le test ELISA dans les selles. Ne faites pas de test. Il y a beaucoup de sérologies qu'on voit encore être demandées. Et j'ai toujours dit, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le préciser, et c'est encore une occasion que je saisis, et je remercie celui qui a posé la question, la sérologie ne confirme pas la présence d'HP. La sérologie peut correspondre à un profil d'un malade guéri de son HP. Un malade guéri, il va garder la sérologie positive à vie. Nous avons aujourd'hui le test ELISA dans les selles, recherche de l'antigène, qui confirme l'infection et non pas le portage ou le contact. Donc, je vous conseille soit de faire le test respiratoire, soit de faire le test ELISA dans les selles. Ne demandez pas la sérologie parce que si vous faites une sérologie et vous la trouvez positive, il faudra la confirmer par un test, que ce soit une fibro ou un test respiratoire. Mais pourquoi la demander? D'accord. Merci. Alors, une autre question, excellente présentation. S'il vous plaît, pour la dyspepsie motrice répondant aux IPP et récidivant à l'arrêt, ça sera un traitement au long cours? Tout à fait. Ça sera un traitement au long cours, à dose minima efficace. À dose minima efficace. D'accord. Bonsoir et bon ramadan à tout le monde. En cas de cirrhose biliaire primitive stable, est-ce que le malade peut jeûner? Et merci infiniment. Ma réponse, je l'ai dite, moi je considère un malade qui a une cirrhose comme étant porteur d'une maladie sérieuse, maladie grave, maladie d'un organe qui gère beaucoup de choses dans l'équilibre alimentaire, dans la glycogénèse, dans la glycogénolyse, beaucoup de choses. Moi je conseille à mes malades cirrhotiques de ne pas jeûner, qu'ils soient child A, B ou C. Ceci dit, le B et le C, c'est catégorique, il ne doit pas jeûner. Le A, s'il vraiment il insiste, il faut le convaincre de ne pas jeûner. S'il insiste, il faut faire un bilan pour savoir est-ce qu'il peut résister ou pas. Moi, je conseille à ces malades de ne pas jeûner. D'accord, merci. Alors, une autre question. Est-ce que le risque de rebond existe après arrêt d'IPP lors d'un traitement concomitant de 14 jours? Non, c'est à partir de 2 mois. Le rebond, c'est à partir d'un traitement au long cours de 2 mois. Un malade qui a pris les IPP pour 8 semaines, arrêtez-les progressivement. Un malade qui a pris les IPP pour un reflux pendant 3 à 4 mois, arrêtez-les progressivement. Une autre question, professeur. Alors, est-ce que la présence de varices œsophagiennes contre-indique le jeûne? Oui, il est cirrhotique, il a 2 maladies. Il a un cirrhose, il a une HTP. Ouais. Donc, il est doublement malade. Donc, raison de plus de ne pas jeûner. Exactement. Alors, une autre question. Que faire si prise de corticoïdes au long cours, hépatite auto-immune ou autre? Tout dépend de la dose. Une dose de corticothérapie qui est importante, qui n'est pas considérée comme physiologique, et moi j'ai déjà discuté avec mes amis qui utilisent les internistes, on m'a dit que la dose de 5 à 7 mg est tolérable, c'est presque une dose, disons, physiologique. Mais un malade qui prend une dose importante de corticoïdes, il est hypercatabolise, et pour moi il ne doit pas jeûner. Un malade qui prend, par exemple, il prend 20 mg, 40 mg de corticothérapie, vous savez, prenez 40 mg de corticoïdes, vous aurez faim au bout de 2 heures. Et vous risquez de. Donc, et s'il prend des corticoïdes, c'est qu'il est vraiment malade. S'il prend 40 mg de corticoïdes, c'est qu'il est vraiment malade. Il ne doit pas jeûner. En principe, ceux qui prennent des faibles doses de corticoïdes, je pense jusqu'à 7 mg, on peut tolérer le jeûne chez eux si leur maladie sous-jacente est compatible avec le jeûne. C'est la raison pour laquelle on a prescrit la corticothérapie est compatible avec le jeûne. Et ça, ce n'est pas ma spécialité, je ne peux pas donc décider par rapport à ça. Mais quelqu'un qui prend des corticoïdes pour une maladie invalidante, il est malade, il peut ne pas jeûner. Une autre question, je crois la dernière. Alors, non, il reste encore. Alors, une œsophagite sévère, comment procéder en ramadan? Une œsophagite sévère, le malade peut jeûner, il doit prendre son traitement sans problème. Il peut jeûner sans problème. Le jeûne ne va pas aggraver sa maladie.
à condition bien sûr de prendre son traitement قبل السحور. Et s'il a la double dose, il va prendre وحدة قبل السحور وحدة bien sûr 30 minutes avant le repas du dîner. S'il prend la double dose, s'il prend la monodose, il va la prendre قبل le repas de sahur et il pourra jeûner sans problème. L'axe, le jeûne améliore le reflux, réduit le risque de complications d'œsophagite. Une autre question, la prise des IPP au long cours n'engendre-t-elle pas des effets secondaires indésirables? Il y en a et il faut les connaître, je vais les citer. 1. Le risque de baisse du magnésium. Et tout malade qui prend des IPP au long cours, on doit doser le magnésium au moins de manière annuelle. Et s'il est carencé, il faut le supplémenter. C'est clair, les IPP induisent des hypomagnésémies. 2. Ils induisent des hypoferritinémies, baisse du ferritine. Troisièmement, la vitamine B12. Donc, chez les malades qui prennent, un malade qui va prendre les IPP au long cours, on doit doser de manière annuelle ferritine, magnésium, vitamine B12. S'il y a des carences, vous les corrigez. Deuxièmement, l'ostéoporose. Une femme ou un homme qui a une ostéoporose, les IPP aggravent l'ostéoporose. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter le traitement s'il est nécessaire. Il faut traiter l'ostéoporose tout en gardant l'IPP. Si on peut l'arrêter, c'est une bonne chose. Troisièmement, le risque infectieux, notamment au niveau intestinal et respiratoire, est décrit. Et ça, c'est réduire la dose minima efficace. Et si ce n'est pas obligatoire, ne prescrivez pas les IPP pour une indication qui n'est pas valable, qui n'est pas vraiment nécessaire. C'est comme d'ailleurs tous les médicaments, pas seulement les IPP. Voilà un tout petit peu. Et bien sûr, les interférences avec les médicaments, les IPP interfèrent avec beaucoup de médicaments. Il faut savoir avec quoi les associer et avec quoi ne pas les associer. Une autre question, s'il vous plaît. Alors, à quelle heure doit-on prendre les corticoïdes au mois de Ramadan? C'est-à-dire pour une pathologie, l'asthme ou quelque chose comme ça. Les corticoïdes, généralement, si tu prends les corticoïdes le soir, tu ne vas pas dormir. Pose la question à ceux qui prennent des fortes doses de corticoïdes. Moi, je conseille à tous mes malades de prendre les corticoïdes après le petit-déj. Donc, si je dois prendre ma sahur, en principe. Si je dois jeûner, et si je prends une dose de corticoïdes très faible, compatible avec le jeûne, ce que j'appelle corticoïdes à dose physiologique, moins de 7,5 mg. Et tout ça, je le dis entre parenthèses, moi, je dois voir la pathologie d'origine du patient pour l'autoriser à jeûner ou à ne pas jeûner. Et je suis de l'école, je le dis et je le redis, je suis de l'école, très souple dans cette histoire. Un malade, c'est un malade, il ne faut pas le forcer à jeûner. Un malade est un malade, notamment s'il a une pathologie chronique, il ne faut pas le forcer à jeûner. Il a déjà eu l'autorisation de chez le grand Dieu. Finish. Maintenant, s'il peut jeûner, et bien sûr, c'est avec des conditions. Et chaque maladie, les spécialistes ont posé leurs conditions. Les conditions en pathologie, je les ai dit aujourd'hui. Je pense que ça doit... Mais il ne faut pas, coûte que coûte, vouloir faire jeûner des gens qui sont malades. Ce n'est pas une bonne chose, à mon sens. Alors, je crois... سؤال أخير لا زالت أمتي بخير ما أخروا السحور ويمكننا التوفيق مع النصائح الطبية تناول السحور ساعة قبل الصبح ثم شرب كأس من الماء قبيل الأذان والعودة إلى النوم نصف ساعة بعد ذلك. Je suis parfaitement d'accord, c'est bien. Alors, une autre question, bon, maintenant les questions qui... Alors, risque de néphrite interstitielle et de cancer gastrique sont décrits lors de la prise au long cours des IPP. C'est décrit sans grande preuve, oui, c'est décrit, mais sans grande preuve scientifique, et ce n'est pas une raison que je ne vais pas prescrire les IPP s'ils sont nécessaires. Mais une chose est importante, pour la néphrite, l'evidence-based medicine est weak. Par contre, pour le cancer de l'estomac, il y a quand même un message à passer. Si vous avez un malade qui, pour une raison ou une autre, dyspepsie, qui pour prise d'ANS chronique, qui pour reflux doit prendre les IPP au long cours, qui va prendre les IPP pendant presque tout le temps, chez ce malade-là, c'est le plus à risque de faire un cancer si jamais il y a l'HP. Pourquoi? Parce que
laisser les IPP en continu chez quelqu'un qui a l'HP, c'est favoriser l'infection de l'HP à s'étendre à tout l'estomac. Et on sait que lorsque l'infection à Helicobacter est localisée au niveau de l'antre, on ne va pas faire le cancer de l'estomac. On va faire l'ulcère bulbaire. La gastrite AHP localisée au niveau de l'antre ne donne pas de cancer. Il donne de l'ulcère bulbaire. Quand la gastrite AHP est étendue à tout l'estomac, ce qu'on appelle une gastrite antrophendique, et c'est pourquoi il est conseillé lorsqu'on fait des fibroscopies de faire des biopsies au niveau de l'antre et surtout des biopsies au niveau du fundus pour savoir l'étendue de l'infection. Ceux qui ont une gastrite antrophendique sont à risque de cancer gastrique. Et pourquoi? Parce que les IPP au long cours favorisent l'extension de l'infection. Et le message, pour éviter ce risque, tout patient qui est candidat à un traitement par les IPP au long cours, on doit chez lui obligatoirement, et c'est un devoir, obligatoirement chercher l'HP. Et si le malade a de l'HP, il faut absolument l'éradiquer. Sinon, vous allez créer les conditions ipso facto d'extension de l'infection et par conséquent le lit du cancer. Merci beaucoup. Une autre question, monsieur le professeur. Alors, s'il vous plaît, pour un patient Mickey, Crohn, active tabagique sous corticoïdes 40 mg par jour, est-ce qu'il jeûne ou pas? Celui-là, c'est une bombe. C'est vraiment une bombe. Parce que, le tabac, vous le savez, il y a des gens qui s'occupent des Mickey. Lorsqu'un malade ne veut pas arrêter le tabac, ça va être le divorce. Parce que consommer le tabac chez un malade de Crohn, c'est mortel. C'est mortel. C'est confirmé sur plusieurs données que le tabac aggrave la maladie de Crohn, entraîne les complications, aggrave les sténoses, aggrave la maladie de Crohn à tous les niveaux. Et s'il y a un conseil à donner à un malade qui a une maladie de Crohn, c'est d'arrêter de fumer le tabac. C'est dangereux chez lui. Dangereux. Et s'il prend les corticoïdes, c'est encore plus. Donc, ce patient, il est en poussée. Et toute maladie en poussée, le malade ne doit pas jeûner. Quelle que soit la maladie, je pense. Oui. La dose maximale à ne pas dépasser pour les IPP par jour. En principe, il faut utiliser la dose minima efficace. Dose minima efficace. Commencez toujours par des doses standards. 20 mg. Vous savez que 20 mg d'oméprazole, c'est l'équivalent de 40 mg d'ésoméprazole, c'est l'équivalent de 10 mg de rabéprazole, c'est l'équivalent de 30 mg de lansoprazole et c'est l'équivalent de 40 mg de pantoprazole. Il faut connaître ces équivalences. Ce n'est pas 20, 20, 20, 20, non. 20 d'oméprazole, c'est 40 mg d'oséméprazole, c'est 20 mg de rabéprazole, 30 mg de lansoprazole et c'est 40 mg de pantoprazole. Et la mi-dose dans le rabéprazole, c'est 10. La mi-dose dans les oméprazole, c'est 20. La mi-dose dans l'oméprazole, c'est 10. Et il faut connaître ces équivalences, c'est important. Et il faut toujours donner la dose minima efficace. Dose minima efficace. Tout en commençant toujours. Dans la dyspepsie, il a été démontré que dose minima fait autant que la double dose. Dans le reflux, doubler la dose peut apporter un bénéfice. Dans l'éradication d'HP, c'est la double dose. Dans la dyspepsie, c'est monodose. Dans le reflux, monodose. Pas de réponse, double dose. Dans la gastrite HP, c'est double dose. Dans la gastrite aux anti-inflammatoires, c'est dose standard. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier. Je donne la parole à notre présidente, Madame Mchicha Alami, pour clôturer cette séance. Merci. Avant de clôturer, j'ai une question qui s'est répétée. Il y a quelqu'un qui avait un ulcère perforé qui a été opéré. Est-ce qu'il peut jeûner? Est-ce qu'on a éradiqué l'HP chez lui? Souvent, on oublie de chercher l'HP chez les gens opérés. L'HP a été éliminé? Souvent. Si l'HP est éliminé, si l'HP est éliminé, il est guéri de sa maladie, il peut jeûner. Si l'HP n'a pas été éliminé, il faut le chercher, il faut éliminer. Tous les malades opérés pour ulcère, madame, il faut absolument chercher l'HP parce qu'on traite la complication, on oublie la cause. On traite la complication et on oublie la cause.
Il faut toujours, chez quelqu'un qui a été opéré pour un ulcère, chercher l'HP par un test respiratoire. S'il est présent, traitez-le. Chez ce malade aujourd'hui, s'il a un HP, il faudra jeûner, mais avec un IPP. Il faut penser à éliminer l'HP dès que possible, parce que c'est la cause de sa maladie. Il ne faut pas oublier de traiter l'agent causal qui est l'HP. Merci beaucoup, professeur Benazouz. Comme toujours, c'est global, c'est intéressant et c'est précis. Je remercie également Salah pour la modération et pour toutes les étapes de ce webinaire. Et bien sûr, je remercie les participants. Nous sommes désolés pour les médecins qui n'ont pas pu rejoindre le webinaire. Il y a eu 653 personnes qui sont inscrites et certains ont eu un petit blocage. Nous mettrons à leur disposition normalement, donc il n'y a aucun problème. Et je remercie tout le monde et puis au prochain webinaire, Inch'Allah, c'est encore professeur Benazouz. Merci beaucoup à vous et à Ramadan Mubarak. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup tout le monde. Soit.